وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے ٹی وی لانچ سے بیڈ روم کی جانب بڑھنے لگے۔ نازش کو اس نے خود سے 2 قدم آگے رکھا ہوا تھا اور سائلنسر لگی گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ نازش بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ آئندہ لمحات میں اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ وارث نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اسے پوشیدہ 50 لاکھ تک لے گئی تو وہ اس کی عزت اور جان بخش دے گا، لیکن نازش کو اس کے الفاظ پر بھروسہ نہیں تھا۔ ایک سفاک اور جنونی قاتل اپنے شکار کو کیسے بلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رقم ملتے ہی یقیناً اپنے مذموم اور ناپاک عزائم کی تکمیل میں لگ جائے گا۔ اس خوفناک خیال نے نازش کے رگو پے میں سنسنی سی دوڑا دی۔ مجھے ہر حال میں خود کو سیریل یا کانٹریکٹ کلر سے بچانا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور وہ چلتے ہوئے سوچ کی زبان سے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک چیز کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ کمینہ 50 لاکھ کے حصول پر ہی اٹکا ہوا ہے۔ جب تک کہ یہ حقیر رقم اس کے ہاتھ نہیں لگ جاتی یہ مجھے زندہ رکھے گا، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عاذر کی عدم موجودگی میں صرف میں ہی اس کو دولت تک پہنچا سکتی ہوں، وہ دولت جو سرے سے اس بنگلے کے کسی حصے میں پائی ہی نہیں جاتی۔ مجھے یقین ہے عاذر نے میکسیکو میں کوئی غبن وبن نہیں کیا ہوگا، اور اس کے انیلا سے تعلقات کی کہانی بھی جھوٹی ہے۔ وارث کسی طرح ہمارے خانگی حالات سے واقف ہو گیا ہے اور اپنے انہی معلومات کے بل بوتے پر وہ میرے دماغ سے کھیل رہا ہے۔ وارث میر کے ثبوت یا بھڑکانے کے باوجود نازش کے دل میں عاذر کی طرف سے بدگمانی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عاذر کی ماضی کی غلطی اپنی جگہ، لیکن وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ عاذر اسے چھوڑ کر انیلا کو ہو جائے گا۔ اگرچہ اس حوالے سے اس کے ذہن میں کئی خدشات سار اٹھانے لگے تھے، تاہم دل کے مان نہیں دے رہا تھا۔ یہ عاذر کا بیڈ روم ہے، انیلا کے تصور کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اس نے وارث کو بتایا۔ وارث نے اگرچہ نازش کو اپنی گن کے نشانے پر نہیں لے رکھا تھا، تاہم وہ اس کی طرف سے غافل بھی نہیں تھا۔ اگر نازش ذرا سی بھی گڑبڑ کرتی تو وہ بآسانی اس کی کھوپڑی میں بے آواز گولی اتار سکتا تھا، اور یہ سنگین حقیقت نازش کے علم میں بھی تھی۔ عاذر کا بیڈ روم۔ وارث اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے آج کل تم دونوں ایک بیڈ پر نہیں سو رہے؟ بس چند دنوں سے ہمارے بیچ تھوڑی ہفکی چل رہی ہے۔ نازش نے ایک سوچ کو تقویت دیتے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ وہ کمرے میں موجود ایک شے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بولا، جب میاں بیوی کی جمی جمائی زندگی میں کوئی تیسرا کردار آ جائے تو پھر ہفکی، عداوت، انتقام اور چھٹکارا کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ کلیم بیچارے کے ساتھ بھی تو ایسا سین ہوا ہے۔ جب عاذر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان داخل ہوا تو وہاں بھی ایک بھونچال آ گیا، اور اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ ان کی ازواجی زندگی کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ نازش کے ذہن میں ایک خوفناک اور ہلاکت انگیز خیال نے سر اٹھایا، کہیں کلیم ہی نے تو وارث میر کو میری موت کا پیغمبر بنا کر یہاں نہیں بھیجا؟ وارث نے جس کلائنٹ کا نام ظاہر نہ کرنے کا کہا ہے وہ کلیم بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ خیال زیادہ دیر تک نازش کے ذہن میں جم نہ سکا، کیونکہ اس کی مخالفت میں ایک اور خیال اٹھ کھڑا ہوا۔ کلیم کی ازواجی زندگی میں نے نہیں، عاذر نے تباہ کی ہے۔ وارث کے بیان کی روشنی میں، پھر وہ مجھے قتل کیوں کروانا چاہے گا؟ انیلا اگر عاذر کے ساتھ ملوث ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے وارث سے پوچھا، کلیم نے میری جان لینے کے لیے تم سے ڈیتھ کانٹریکٹ کیوں کیا؟ وہ چند لمحات تک گہری اور سوچتی نظر سے ایسے گھورتا رہا، پھر بے حد خشک لہجے میں بولا، کیا میں نے تم سے کہا کہ کلیم نے مجھے موت کا فرشتہ بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے؟ تو پھر کون؟ نازش احتجاجی لہجے میں مستفسر ہوئی، کون میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ میں نے بتایا ہے نا، میں اپنے کلائنٹ کا نام ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ برہمی بھرے انداز میں بولا، یہ میرے اصول کے منافی ہے، میں نے پہلے ہی اپنے اصول کے خلاف جا رہا ہوں۔ تم سیدھی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ نازش رچ ہوتے ہوئے بولی، تمہاری ہر بات میں گھماؤ پھراؤ ہے، سیدھی بات سننا چاہتی ہو تو سنو۔ وارث نے تش لہجے میں کہا۔ اس دوران میں وہ روم سرچنگ کا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کبھی اپنے شکار کو زندہ نہیں چھوڑا، وحشیانہ انداز میں بولا، لیکن آج پہلی بار 50 لاکھ کے چکر میں میں نہ تمہیں صرف زندہ چھوڑ رہا ہوں بلکہ میں نے تم پر میلی نگاہ تک نہیں ڈالی۔ تمہیں پامال کرنا تو دور کی بات ہے، یہ میں اپنے کلائنٹ سے کھلی دھوکہ کر رہا ہوں، جس کا افسوس مجھے ہے، پر کیا کروں؟ تمہاری جان لینے کے لیے کسی نے مجھے 5 لاکھ روپے ایڈوانس کیے ہیں، اور تمہاری جان بخشی کے بدلے مجھے 50 لاکھ ملنے والے ہیں۔ 5 اور 50 کے فگر میں اچھا خاصا فرق ہے، اور اس فرق کو دیکھتے ہوئے میں اپنے اصول میں تھوڑی تبدیلی لا چکا ہوں۔ بات کے اختتام پر اس نے معنی خیز انداز میں نازش کی طرف دیکھا۔ نازش نے ہمت کر کے پوچھ لیا، اور اگر تمہیں اس گھر سے 50 لاکھ روپے نہ ملے تو پھر؟ میں اپنے اصول کو نہیں توڑوں گا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میری فیس 5 لاکھ روپے ہے جو کہ ایڈوانس کے طور پر وصول کر چکا ہوں۔ میں 5 لاکھ پر ہی خوش ہو کر 50 لاکھ کو بھول جاؤں گا، لیکن اس صورت میں وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر سنگین الفاظ میں اضافہ کر دیا، تمہیں مرنا ہوگا، اور وہ بھی عبرتناک موت، ذلت اور اذیت بری موت۔ اس لیے دعا کرو کہ مجھے وہ رقم مل جائے۔ اب مزید کوئی سوال نہیں، مجھے اطمینان سے اپنا کام کرنے دو۔ نازش نے اس کی ہدایت پر دعا تو ضرور کی، مگر اپنے دل میں، اے پروردگار، اس نے دل میں اپنے رب کو پکارا، بس ایک موقع،
मुझे एक मौका अता फरमा ताकि मैं अपनी जान और इज्जत की हिफाजत कर सकूं। बेशक तू कादिर मुतलिक है और अपने बंदों के हाल से मुकम्मल वाकफियत रखता है। मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात से गुजर रही हूँ। एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। मेरे मालिक, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। वारिस की तलाश जारी थी कि आजिर के बेड के नीचे से झांकते हुए बहुत हाथ से हैरत भरे लहजे में बोला, तुम्हारे शोहर ने इतने सारे जूते बेड के नीचे क्यों छुपा के रखे हुए हैं? यहाँ तो जूतों की पूरी दुकान खुली हुई है। एक इनकलाबी ख्याल बिजली के कूदे की मानिद नाजिश के जहन में लपका। नाजिश, अभी नहीं तो कभी नहीं। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल करते हुए तुम्हें एक मौका अता किया है, एक सुनहरी मौका। हिम्मत से काम ले और इस मौके का फायदा उठा। नाजिश ने वारिस के हैरत भरे इस्तफसार का जवाब नहीं दिया। इसका हाथ बड़ी सरत से हरकत करते हुए बेड की साइड टेबल पर रखे हुए टेबल लैंप की तरफ बढ़ गया। वारिस चुपकर बेड के नीचे पड़े जूतों को देख रहा था और नाजिश इसके अकब में 2 फुट के फासले पर खड़ी थी। ये सोचने का नहीं, कर गुजरने का वक्त था। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर जिस्मो जान की पूरी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए टेबल लैंप को वारिस के सर पर दे मारा। टेबल लैंप का नीचे वाला हिस्सा संगे मरमर से बना हुआ था और खासा वजनी भी था। टेबल लैंप और वारिस की खोपड़ी के तसादम से एक ऐसी आवाज पैदा हुई जैसे किसी ने बड़ी बेदर्दी से कोई नारियल चट डाला हो। इस भयानक आवाज ने वारिस के हलक से खारिज होने वाली बेमानी को अपने अंदर समो लिया। नाजिश ने एक गहरी और आसूदा सांस खारिज की। कुदरत ने जो उसे मौका फराहम किया था, नाजिश ने इसका भरपूर फायदा उठाया था। वारिस मुर्दा छिपकली की मानिंद बेडरूम के फर्श पर ऊंधे मुंह और बेतरतीब पड़ा था और इसकी खोपड़ी के मुतासरा हिस्से से खारिज होने वाला खून फर्श पर बिछे हुए कालीन को भिगो रहा था। इसने टेबल लैंप को एक तरफ फेंका और पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन अगले ही लम्हे इसको फौरी ख्याल के तहत वो रुक गई। जो होना था हो चुका। इसके अंदर से आवाज आई, मगर पुलिस की आमद से कबल बहुत सी चीजों को मैनेज करना होगा ताकि पुलिस को सीरियल किलर वाली कहानी पर यकीन आ जाए। इस सोच के साथ ही इसने अपने वजूद में बेपनाह तवानाई महसूस की। इसकी रगों में जैसे करंट सा दौड़ने लगा। वो अपने काम में जुट गई। वो जीने से उतरकर जीरी मंजिल पर पहुंची तो वारिस की होंडा 125 बाइक कहीं नजर आई। इसका मतलब था कि इसने बाइक के हवाले से सरीहन गलत बयानी की थी ताकि नाजिश से सीरियल किलर समझकर खौफजदा हो जाए और 50 लाख रुपए हासिल करने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसके बाद नाजिश ने बैरूनी गेट का जायजा लिया तो उसे हैरत का एक और झटका लगा। बंगले का गेट तो बंद था, लेकिन इस पर कुंडी भी लगी हुई थी और उस कुंडी में ताला भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कि इसने सरे शाम गेट को लॉक किया था। गेट के खुला रह जाने के हवाले से भी वारिस ने झूठ बोला था। यकीनन वो दीवार फलांग कर बंगले के अंदर दाखिल हुआ था। मेन गेट के साथ ही एक छोटा सा दरवाजा भी था जो मेन गेट का हिस्सा ही नजर आ रहा था। मज़कूरा दरवाजा भी लॉक था। इस दरवाजे की एक एक चाबी आजिर और नाजिश के पास रहती थी ताकि बवक्त जरूरत बाहर से खोला जा सके। जीरी मंजिल के हालात से मुतमईन होने के बाद इसने एक बार फिर आजिर का नंबर ट्राई किया ताकि इसे सूरत हाल से आगाह कर सके, मगर इस मरतबा भी हाथ तरह नतीजा बरामद नहीं हुआ। आजिर का फोन ऑन था लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो तो यही समझ रही थी कि आजिर ट्रेन की बर्थ पर गहरी नींद सोया होगा और इसलिए वो इसका फोन अटेंड नहीं कर रहा। लेकिन वारिस ने इसके जहन में जो जहर भर दिया था वो इसके ज़ेरे असर सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं आजिर वाकयातन अनीला के साथ ही तो नहीं। वो इस गंदे ख्यालात को जहन से झुटक कर बालाई मंजिल पर पहुंची। वारिस मुर्दा हालत में फर्श पर साकित पड़ा था। मौत के मुंह में जाने से पहले वारिस ने हैरत भरे लहजे में कहा था, तुम्हारे शोहर ने इतने सारे जूते बेड के नीचे क्यों छुपा रखे हैं? यहाँ तो जूतों की पूरी दुकान खुली हुई है। इस वक्त नाजिश ने वारिस की बात पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि इन लम्हात में इसका जहन किसी और जाविये पर सोच रहा था। अब जो इसने बेड के नीचे निगाह दौड़ाई तो वह शिश्तर रह गई। जो जूते आजिर के वार्डरोब के ज़ेरी खाने में डब्बू के अंदर रखे हुए थे वो सब के सब एक ढेर की सूरत में बेड के नीचे जमा थे। इन जूतों को तो वार्डरोब के अंदर अपने डब्बू में होना चाहिए था। बेसाहता इसके मुंह से निकला। आजिर ने इन्हें बेड के नीचे क्यों फेंक दिया? इस सनसनीखेज सवाल ने नाजिश को उन डब्बू को खोल कर देखने पर मजबूर कर दिया। जब उसने उन डब्बू को खोल कर देखा तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। वो तमाम डब्बे 5000 की मालियत वाले करेंसी नोटों की गड्डियों से भरे हुए थे। ओ माय गॉड! इसकी आंखें हैरत से फटी रह गई। इसका मतलब है वारिस एकदम सच कह रहा था। इसने खुद कलामी की। इतनी बड़ी रकम की चोरी, डकैती या गबन से ही हासिल की जा सकती है। आंखों से देखकर नाजिश को आजिर के इस कारनामे पर यकीन नहीं आ रहा था। आजिर के बारे में बाद में भी सोचा जा सकता था। इसने खुद से कहा, इन नाजुक लम्हात में नाजिश का जहन रोशनी की रफ्तार से काम कर रहा था। पुलिस की आमद से पहले मुझे इन नोटों को कहीं और छुपा देना होगा। अगर करेंसी नोटों पर पुलिस की नजर पड़ गई तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसके दिमाग ने जो समझा वो नाजिश ने हिम्मत से काम लेते हुए आइंदा 15 मिनट में कर दिखाया। 50 लाख के करेंसी नोट नाजिश के बेडरूम में खुफिया मकाम पर मुंतकिल हो गए और तमाम जूते वापस अपने डब्बों में। वारिस मीर की बेहिस्सो हरकत लाश बेडरूम के वस्त में बेयारो मददगार पड़ी हुई थी। बेचारा, इसने मुर्दा वारिस की तरफ देखते हुए सोचा, अगर इसने बेड के नीचे
पीछे झांकने से पहले वार्डरोब को चेक कर लिया होता तो इसकी दिली तमन्ना पूरी हो जाती और वो बेकसी की मौत भी ना मारा जाता। अपनी खोपड़ी के अकबी हिस्से पर टेबल लैंप के जर्ब खाने के बाद वो उल्टकर ऊंधा गिरा और साइलेंसर लगी गन इसके हाथ से निकलकर थोड़े फासले पर जा गिरी। मज़कूरा गन के नजदीक ही वारिस के फोन को देखकर नाजिश की आंखें चमक उठी। ये बदबख्त अपने इसी फोन के जरिए उसी बंदे से राब्ते में था जिसने इसे मेरी जान लेने के लिए यहाँ भेजा था। यह निहायत ही अहम और चौंका देने वाला ख्याल इसके जहन से गुजरा। पुलिस को फोन करने से पहले मुझे इसके सेल फोन का कॉल्स का रिकॉर्ड और इनबॉक्स और आउटबॉक्स वगैरह चेक कर लेना चाहिए ताकि पता तो चले इस दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे मौत के घाट उतरवाने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा है। अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए नाजिश ने वारिस का सेल फोन उठाया। इसके फोन के कॉल्स का रिकॉर्ड और मैसेजेस की आमदोरफ्त से जाहिर होता था कि वारिस पिछले 3 घंटे से एक ही शख्स से राब्ते में था। नाजिश इस नंबर को अच्छी तरह पहचानती थी। अपनी मौत के ख्वाहा शख्स के बारे में जानकर नाजिश के दिमाग के परहचे उड़ गए। इसने अपनी जात को रेजा रेजा होकर फिजा में बिखरता महसूस कर लिया। रात का आखिरी पहर था, बारिश थम चुकी थी। नाजिश के बंगले में पुलिस वाले अपना काम में मसरूफ थे, जिनमें फ्रांसिक का स्टाफ और दीगर टेक्निकल लोग भी शामिल थे। नाजिश ने फोन करके पुलिस को बुलाया था। दोनों लाशों को पुलिस ने वहां से उठवा लिया और इंस्पेक्टर लेवल का एक पुलिस ऑफिसर नाजिश का बयान कलमबंद कर रहा था। मैडम, ये आपका इब्तदाई बयान है, तफसीली बयान के लिए मैं दोबारा आपको जहमत दूंगा। इंस्पेक्टर ने अपना काम मुकम्मल करने के बाद कहा, मैं आपका स्टेटमेंट पढ़ कर सुना रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप निशानदेही कर दीजिएगा। जी, नाजिश ने धीमी नकाहट भरी आवाज में कहा। आप और आपका शोहर आजिर बेडरूम में सो रहे थे कि किसी आदमी के बंगले में कूदने की आवाज से आपके शोहर की आंख खुल गई। इंस्पेक्टर नाजिश के बयान का खुलासा से सुनाने लगा। आपने शोहर से कहा कि ये इसका वहम है, लेकिन वो नहीं माना और ये देखने के लिए बेडरूम से बाहर निकल गया कि ये आवाज कैसी थी। आपके शोहर को गए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि सीरियल किलर गन बदस्त आपके बेडरूम में घुस आया और आपसे बदतमीजी करने लगा। आपने इसके मजमूम अज़ाइम को बांधते ही चिल्लाकर अपने शोहर को आवाज दी। आपका शोहर दौड़ते हुए बेडरूम में पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो आपको सीरियल किलर के दस्ते सितम से बचाता, शिफाक कातिल ने अपने साइलेंसर लगी गन की 2 बेआवाज गोलियां आपके शोहर के सीने में उतार दी और वो वहीं ढेर हो गया। जब सीरियल किलर आपके शोहर पर फायर कर रहा था तो आपको मौका मिल गया। अपने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वजनी टेबल लैंप को कातिल के सर पर दे मारा और दहशत की ये इलामत सीरियल किलर भी मौके पर हलाक हो गया। फिर आपने इमरजेंसी फोन पर नंबर मिलाकर हमें यहाँ बुला लिया। जी, सब कुछ ऐसे ही पेश आया। इस वाक़े के बाद मैं सदमाती जहन के साथ खौफजदगी के आलम में चुपचाप और गुमसुम बैठी रही थी। आधे घंटे के बाद, बल्कि 1 घंटे से भी ज्यादा गुजर गया तो मेरे हवास बहाल हुए और मेरी समझ में यही आया कि मुझे फौरन पुलिस को इस वाक़े की इतला देना चाहिए। आपने हमें इतला देकर एक जिम्मेदार और जुर्रतमंद शहरी होने का सबूत दिया है मैडम। इंस्पेक्टर ने तौसीफी नजर से इसकी तरफ देखा और तहरीर करदा बयान नाजिश के सामने रखते हुए कहा, आप इस पर दस्तखत कर दें। नाजिश ने साइन कर दी तो इंस्पेक्टर ठहरे हुए लहजे में हमदर्दी से बोला, इस सानहे में आपने अपनी जिंदगी के साथी को खो दिया, जिसका अफसोस मुझे है और मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। इसके साथ ही मुझे आपकी हिम्मत और बहादुरी पर हद दर्जा फहर भी है कि आपने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए आज एक खून आशाम दरिंदे को फना के घाट उतार दिया है। आज के बाद इस शहर की खूबसूरत औरतें सुकून की नींद सोएंगी। आपने सीरियल किलर को किल करके इस सीरियल किलर का खाना खराब कर दिया है। वो एक बोझल और अफसुर्दा सांस खारिज करते हुए बोली, मैं आराम करना चाहती हूँ सर। जरूर जरूर, इंस्पेक्टर जल्दी से बोला। मैं एक लेडी सर्चर और 2 पुलिस वालों को आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ छोड़ दूंगा ताकि आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहे। थैंक यू, वो तशक्कुराना अंदाज में बोली। पुलिस वाले लगभग फजर के करीब इसके बंगले से रुखसत हो गए। बस 2 कांस्टेबल जीरी मंजिल पर पहरा दे रहे थे और लेडी सर्चिस टीवी लॉन्च में मौजूद थी। नाजिश ने पुलिस को फोन करने से पहले ही टीवी लॉन्च में ऐसे आसार मिटा दिए थे जिनसे पता चलता हो कि वारिस मीर ने नाजिश के साथ वहां कुछ वक्त गुजारा है। पुलिस के जाने के बाद वो बेडरूम में आ गई। आंखों के पीछे वारिस मीर के सेल फोन के मैसेजेस रोशन हो गए। वो मैसेजेस एक ही नंबर से आ रहे थे और वो मखसूस नंबर मरहूम बल्कि मकतूल आजिर का था। ये राज अब कोई राज भी नहीं रहा था कि फोन ऑन होने के बावजूद आजिर उसकी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा था। मैंने इसे जनरेटर ऑन करने के बहाने छत पर भेज दिया है। आजिर ने वारिस या जो कोई भी इसका असली नाम था को मैसेज किया, इस वक्त लाइट गई हुई है, तुम दीवार फलांग कर बासानी कमरे के अंदर पहुंच सकते हो। ओके, समझ गया, मैं अंदर पहुंच गया हूँ। वारिस ने रिप्लाई किया, तुम बहुत देर लगा रहे हो, आज की रात ये काम हो जाना चाहिए। ये आजिर का मैसेज था जिसका रिप्लाई वारिस ने ऐसे किया, सर मैं प्रोफेशनल हूँ, अपने तरीके से काम करता हूँ, आप फिक्र ना करें। मैंने काम का मुआवजा पूरे 5 लाख रुपए आपसे वसूल किया है, तो इस असाइनमेंट को खुशउस्लूबी से अंजाम तक भी पहुँचाऊंगा। आपने कहा है कि आपकी बीवी की मौत सीरियल किलर के खाते में दर्ज होना चाहिए, तो इस सिलसिले में मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए। हाँ बोलो, क्या चाहते हो? सीरियल किलर ने अपने शिकार को मौत से हमकिनार करने से पहले इसके साथ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरी तरफ से तुम्हें फ्री हैंड है, तुम इस बददिमाग कमीनी औरत के साथ जो भी करना चाहो करो, मैं बस इसे मुर्दा देखना चाहता हूँ। इस गर्द मादी ने मेरी जिंदगी को कुत्ते की जिंदगी से बदतर बना दिया है।
اس کی موت کے بعد سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ سر آپ اطمینان رکھیں، میں جلدی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اس کے بعد لگ بھگ آدھے گھنٹے کا وقفہ تھا، پھر عاذر کا تنبیہی میسج آیا، مجھے کال کرنے کی حماقت نہ کرو، میرے نمبر کو انگیج پا کر وہ سمجھ جائے گی کہ میں فون پر کسی اور سے بات کر رہا ہوں، اور تمہارے فون کے اسپیکر سے خارج ہونے والی میری آواز بھی اس کی سماعت تک پہنچ سکتی ہے۔ میں تمہیں منہ مانگا معاوضہ دیا ہے، اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں برداشت کروں گا، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا سر، جو آپ کا حکم۔ وارث نے رپلائی کیا، اب میں آپ سے میسج کے ذریعے ہی بات کروں گا۔ 20 منٹ کے بعد عاذر نے پوچھا، کیا کام ہو گیا؟ وارث نے رپلائی کیا، میں آدھے گھنٹے میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ اور جب نازش وارث کا سیل فون چیک کر رہی تھی تو عاذر نے حاسب برہمی سے پوچھا، آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا، خوشخبری کہاں ہے؟ خوش ہو جائیں سر، نازش نے نفرت بھرے ذہن کے ساتھ رپلائی کیا، میں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، آپ کا کام ہو گیا ہے، اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ باڈی کہاں پڑی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نازش نے رپلائی کیا، بیڈ روم میں سر۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے میں بنگلے پر پہنچ رہا ہوں۔ عاذر نے میسج کیا، تم وہاں سے چلے جاؤ۔ نازش نے رپلائی میں اوکے کیا۔ اس کے بعد وہ اطمینان سے چلتے ہوئے زیریں منزل پر آئی اور سیوریج لائن والے گٹر کا ڈھکنا اٹھا کر وارث کے سیل فون کو حوالہ غلاظت کر دیا۔ وارث اور اس کا فون اسی سلوک کا مستحق تھا۔ ان دونوں سے کہیں زیادہ برے سلوک کا مستحق ایک اور شخص بھی تھا۔ نازش نے اس انسان نما بیڑیے کا انتظار کیا۔ ڈٹرجنٹ پاؤڈر، سرف سوڈا اور دیگر واشنگ کیمیکل سے اس نے ہاتھ میں الرجی ہو جاتی تھی، اس لیے وہ ایسے تمام کام کرتے ہوئے ہاتھوں پر سرجیکل گلوز پہن لیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی نازش نے سرجیکل گلوز پہنے ہوئے تھے، مگر برتن یا کپڑوں کی دھلائی کے لیے نہیں، بلکہ اس معاشرے کو ایک ناسور سے نجات دلانے کے لیے۔ انسان نما بیڑیا اپنے معاملات کی زبان کا دھنی ثابت ہوا۔ وہ ٹھیک 30 منٹ کے بعد بنگلے پر پہنچ گیا۔ نازش گن بدست اس کے بیڈ روم میں قدم رکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی دانش میں اس ننگ انسانیت کا بیڈ روم میں پہنچنا کافی نہیں تھا، اس سے تو کہیں اور پہنچنا چاہیے تھا، لہٰذا وہ جیسے ہی بیڈ روم میں داخل ہوا، نازش نے 2 بے آواز گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ عاذر اپنے چہرے اور آنکھوں میں حیرت، الجھن اور بے یقینی کے تاثرات لیے کسی کٹے ہوئے شاطیر کی مانند فرش پر جا گرا۔ نازش نے سائلنسر لگی وارث کی گن کو عاذر اور وارث کی لاشوں کے بیچ پھینکا اور اس اندوہناک واقعے کی اطلاع دینے کے لیے پولیس کا ایمرجنسی نمبر ملانے لگی۔ نازش نے غلط کیا یا صحیح، اس نقطے پر گھنٹوں بلکہ مہینوں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن برسوں پہلے نیوٹن چاچو جو فرما کر گئے تھے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہر عمل کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے، عمل اور رد عمل کی سمت ہمیشہ ایک دوسرے سے مخالف ہوتی ہے۔ نازش نے جو کچھ بھی کیا وہ عاذر کے عمل کا رد عمل تھا۔